गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज दी करंट अफेयर क्लास विच आपां कवर करांगे 25 फैब तो लैके 28 फैब दा करंट अफेयर। न्यूज़ घट होणगियां अज बट काफ़ी इंपोर्टेंट न्यूज़ होणगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो। सो वीडियो नू कंप्लीट वेखियो। स्टार्ट करदे अपनी अज दी फर्स्ट न्यूज़ तो। प्राइम मिनिस्टर मोदी कन्फर्ड विद इजराइल स्पीकर ऑफ द नेसेट मैडर। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी इजराइल गए हुए सीगे एंड उत्थे उन्होंने उन्होंने जो पार्लीमेंट हैगी इजराइल दी नेसेट उन्होंने एड्रैस किया सीगा एंड उस दौरान उन्होंने स्पीकर ऑफ द नेसेट मैडल दिता गया एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर बन गए ने जिन्होंने नेसेट नू एड्रैस किया गया। ठीक है जी। उस तो बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी बिकेम मोस्ट फॉलोड वर्ल्ड लीडर ऑन इंस्टाग्राम विद 100 मिलियन फॉलोवर्स। ठीक है जी। सो वर्ल्ड के विच फर्स्ट नंबर पर आ गए ने प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड इन्हों के इंस्टाग्राम अकाउंट से 100 मिलियन फॉलोवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सैकेंड नंबर पर डोनाल्ड ट्रंप है ने। ठीक है जी। उस तो बाद सैकेंड न्यूज़ अपनी हैगी आ इट इज़ 7th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग टू बी हेल्ड इन पुणे। सो सिंपली एक फैक्ट बेस्ड न्यूज़ हैगी आ, याद रखियो। नैक्सट इज़ वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस 2026 होस्टेड बाय गोवा। सो गोवा दे विच वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस हुई है, ये भी एक वन लाइनर न्यूज़ है। नैक्सट इज रोब जेटन बिकेम्स नीदरलैंड्स यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है जी। रोब जेटन जो है नीदरलैंड के सब तो युवा प्रधानमंत्री बन गए ने। नैक्सट न्यूज़ इज रिलेटेड टू विंटर ओलंपिक्स। सो 25th विंटर ओलंपिक्स 2026 रिसेंटली कनक्लूड होए ने एंड केड़ी सिटी दे विच कनक्लूड होए है मैनूं तुसीं दस्सिओ केड़ी सिटी एंड केड़ी कंट्री दी सिटी हैगी ओ। सो इहदे विच नॉर्वे ने टॉप कीता गा एंड इंडिया दा कोई भी मैडल अनफॉर्चुनेटली विंटर ओलंपिक्स दे विच नहीं आएगा। ठीक है। नैक्सट न्यूज़ इज हरशरन कौर त्रेहान became the first woman technocrat to be appointed director of Punjab State Power Corporation Limited. So पंजाब related न्यूज़ हैगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैगी है। फर्स्ट वुमेन टेक्नोक्राट बन गई है हरशरन कौर त्रेहान जिन्होंने डायरैक्टर ऑफ पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन अपॉइंट किया गया। नैक्सट न्यूज़ इज रिलेटेड टू एक्सरसाइज हैगी है। इंडिया जापान जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज धर्मा गार्जन बिगिनस इन उत्तराखंड। सो उत्तराखंड दे विच इंडिया जापान दे मिलिटरी एक्सरसाइज चल रहा है जिसका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, धर्मा गार्जन। ठीक है जी। इंडिया जापान नेवल दे विच जेमैक्स एक्सरसाइज करते हैं एंड एयरफोर्स शिन्यू मैत्री करते हैं। ठीक है। सो ये नाम भी इंपॉर्टेंट अपने है। मिलिटरी दे विच इंडिया जापान के धर्मा गार्डियन नाम याद रखियो। नेवल एक्सरसाइज का नाम है जेमैक्स एंड एयरफोर्स की दोवें कंट्रीज की जॉइंट एक्सरसाइज का नाम है शिन्यू मैत्री। ठीक है जी। नैक्सट न्यूज़ इज साउथ कोरिया एंड यूएस विल कंडक्ट जॉइंट मिलिटरी ड्रिल्स नोन एज फ्रीडम शील्ड इन मार्च। ठीक है जी। सो मार्च के विच साउथ कोरिया एंड यूएस जो है फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे। सो डायरैक्ट क्वेश्चन इदा आ सकता कि फ्रीडम शील्ड कि दो कंट्रीज के एक्सरसाइज होंगी है। नैक्सट न्यूज़ इज पूसा कृषि विज्ञान मेला इनैगूरेटेड इन न्यू दिल्ली। सो न्यू दिल्ली के कृषि विज्ञान मेला चल रहा है। सो जस्ट वन लाइनर न्यूज़ है, याद रखियो। नैक्सट न्यूज़ इज रिलेटेड टू अ रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक रिलीज वूमेन बिजनेस एंड द लॉ 2026 रिपोर्ट। इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स अपने लिए इन्नी इंपोर्टेंट नहीं है बिकॉज फिर यूपीएससी के मेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपोर्टेंट हो जाती है, पर अपने जो ग्रुप बी या ग्रुप सी के एग्जाम होंगे वो इन्ने डीपली क्वेश्चन नहीं पूछते। सो सिंपल याद रखियो कि वूमेन बिजनेस एंड द लॉ रिपोर्ट किने पब्लिश की है, वर्ल्ड बैंक ने। Next news is also very important. Sachin Tendulkar has been designated a global champion for road safety by United Nations. So United Nations की कैंपेन चल रही सी global champion for road safety and ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सचिन तेंदुलकर ਨੂੰ एम्बेसडर डेजिग्नेट किया गया है। ਇੱਥੇ एम्बेसडर वर्ड मिसिंग है, सो ਤੁਸੀਂ ਉਹ ऐड कर लियो। Next news is इंडियन आर्मी कंडक्ट्स एक्सरसाइज अग्नि वर्षा एट पोखरण। ठीक है जी। सो इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइज अग्नि वर्षा कंडक्ट की है रिसेंटली पोखरण एंड पोखरण बहुत एक्सरसाइज चल रही ने, सारा के नाम तुम याद रखने ने। ठीक है। नैक्सट इज पलामू टाइगर रिजर्व न्यूज़ के झारखंड के है, लोकेशन इंपोर्टेंट है, याद रखियो। नैक्सट इज कोले वैटलैंड है, रामसर वैटलैंड है, एक केरल के रिसेंटली न्यूज़ के। सो ये तुम याद रखना है। नैक्सट न्यूज़ इज Sondala village in Maharashtra became state's first village to declare itself caste free. So महाराष्ट्र का एक विलेज है सोंडाला विलेज, उन्होंने अपने आप को कास्ट फ्री डिक्लेयर किया गा। सो इंपोर्टेंट है यो जी जो कोई इनिशिएटिव यो जी ले जाते हो एग्जाम के पूछने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे ने। सो विलेज का नाम तुम याद रखना गा। उस तो बाद एक्सरसाइज खड़गा शक्ति 2026 ऑफ वैसटर्न कमांड कनक्लूडिड इन राजस्थान। ठीक है जी। ये भी राजस्थान के हुई है।
ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਇਜ਼ ਬਨਵਤ ਏਕਤਾ ਸਥਲ ਇਨੈਗੂਰੇਟਡ ਇਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਸੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਸਥਲ ਦੀ ਇਨੈਗੂਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਅਗਨੀਵੀਰਸ। So Delhi Lieutenant Governor approves 20% quota in male constable post for ex अग्निवीर। So ਐਸ ਸੱਚ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਜੋ ਹੈ ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫॉर ਸੋਲਜਰਸ, ਏਅਰਮੈਨ ਐਂਡ ਸੇਲਰਸ ਲਈ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਏਜ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹ 17.5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਐਂਡ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ 25% ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ। ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਇਜ਼ Indian Air Force conducts joint maritime exercise Kalari Leap in Lakshadweep and Minicoy। ਸੋ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਲਾਰੀ ਲੀਪ। ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਇਜ਼ 에ਅਰਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ASQ ਅਵਾਰਡ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਐਂਡ ਅਨਾਊਂਸ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਸੋਰੀ ਅਵਾਰਡ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ, 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਕਾਊਂਸਿਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਂਗਲੁਰੂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬੈਸਟ 에ਅਰਪੋਰਟ ਐਟ ਅਰਾਈਵਲ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। Next news is National Arogya Fair 2026 to be held in Shigaon, Maharashtra। ਸਿੰਪਲ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰੋਗਿਆ ਫੇਅਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀਮਾਪੁਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੈਗਾ। 28 ਫੈਬਰਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਡੇ ਆਪਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਥੀਮ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਮਨ ਇਨ ਸਾਇੰਸ ਕੈਟਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੀਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਫਿਜ਼ਿਸਟ ਸੀਗੇ ਸਰ CV ਰਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਮਨ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਇਸੇ ਡਿਸਕਵਰੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਅਗੇਨ ਆਪਣੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 28 ਫੈਬਰਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਡੇ ਫੈਬਰਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ 28 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਫੈਬਰਰੀ ਸੀਗੀ, ਲੀਪ ਈਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਜੇ 29 ਫੈਬਰਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਡੇ ਫੈਬਰਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੇਅਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਥੀਮ ਸੀਗੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਇਮੈਜਿਨ। ਸੋ ਰੇਅਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 10,000 ਵਿੱਚੋਂ 2-4 ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ ਐਂਡ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਅਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਈ ਜੋ 28 ਫੈਬਰਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 29 ਫੈਬਰਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੇਅਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। TK ਓਮਨ ਐਮੀਨੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜਿਸਟ ਪਾਸਡ ਅਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਸ਼ੋਲੋਜਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ TK ਓਮਨ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜਿਸਟ ਸੀਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਇਜ਼ 52 ਰਿਫਾਰਮਸ ਇਨ 52 ਵੀਕਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਬਾਈ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ। ਸੋ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 52 ਵੀਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਰਿਫਾਰਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ। Next news is PM to inaugurate India's first semiconductor fabrication plant worth rupees 20,000 ਕਰੋੜ in ਗੁਜਰਾਤ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਚਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜੋ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ AI ਦਾ ਜੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ AI ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਚਿਪਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਫਸਟ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਸਟ ਨਮੋ ਭਾਰਤ RRTS ਲਾਂਚ। ਸੋ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ 82 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਿੱਲੀ ਟੂ ਮੇਰਠ ਨਮੋ ਭਾਰਤ ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਡੀਆ ਕਨੈਕਟ ਸਬਸੀ ਕੇਬਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ। ਸੋ ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। Under this initiative, India's first major international subsea gateway will be established in Visakhapatnam, Andhra Pradesh। काफ़ी important fact है। So India ਦਾ first international subsea gateway ਕਿੱਥੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ 3 ਨਿਊ ਸਬਸੀ ਪਾਥ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੂਟ ਹੋਣਗੇ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਐਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਲ ਬੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ। ਸੋ ਸਬਸੀ ਕੇਬਲ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਕੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪਰਪਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਅਗੇਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ
ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਟੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਂਟੀ ਸਬਮਰੀਨ ਵਾਰਫੇਅਰ ਸ਼ੈਲੋ ਵਾਟਰਕ੍ਰਾਫਟ ASWC, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਅਜਨਾਦੀਪ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਜਨਾਦੀਪ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸੀਨ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਿਊਜ਼, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੇ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟੀ ਸਬਮਰੀਨ ਵਾਰਫੇਅਰ ਸ਼ੈਲੋ ਵਾਟਰਕ੍ਰਾਫਟ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਜੋ ASW ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਅਗੇਨ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਟਾਕੇਸ਼ੀਮਾ ਡੋਕਟੋ ਆਈਲੈਂਡ ਇੱਕ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਜਾਪਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਈਲੈਂਡ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਡੋਕਟੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਾਕੇਸ਼ੀਮਾ ਆਈਲੈਂਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਵੇਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਇਸ ਆਈਲੈਂਡ 'ਤੇ। ਸੋ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਲੌਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਪਾਨਸ ਤਾਕੇਸ਼ੀਮਾ ਡੇ। ਸੋ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕੇਸ਼ੀਮਾ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਨੂਅਲ ਇਵੈਂਟ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਟੂ ਅਸਰਟ ਸਵਰਨਿਟੀ ਓਵਰ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਆਈਸਲੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਾਪਾਨ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਆਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਇਸੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜੋ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਇਜ਼ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਬਨਿਟ ਅਪਰੂਵਸ ਚੇਂਜ ਆਫ ਨੇਮ ਆਫ ਕੇਰਲਾ ਟੂ ਬਿਕਮ ਕੇਰਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਕੇਰਲਾ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕੇਰਲਮ। ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਐਮਪਾਵਰਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਟੂ ਆਲਟਰ ਨੇਮ ਆਫ ਐਨੀ ਸਟੇਟ ਬਾਈ ਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੈਨ ਇਹ ਪਾਵਰ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਬਿੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਕਿਹਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਰ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਦੈਨ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਜਾਣਨ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਦੈਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਸੈਂਟ ਦਊਗਾ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਸੈਂਟ ਆਪਣੀ ਦਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਉਹਦਾ 1st ਐਂਡ 4th ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਰੀਨੇਮਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਦਾ, ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਲਾਂਚਸ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ 40 ਲੱਖ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਆਟਰਲੀ ਫੂਡ ਕਿਟਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਫੂਡ ਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? 2 kg ਲੈਂਟਿਲਸ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 kg ਦਾਲ, 2 kg ਸ਼ੂਗਰ, 1 kg ਸੋਲਟ, 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ ਹੋਊਗੀ ਐਂਡ 1 ਲੀਟਰ ਜਾਂ ਮਸਟਰਡ ਆਇਲ ਹੋਊਗਾ ਮੰਥਲੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੋ ਵੀਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਇਹਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਡਰ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਸਕੀਮ। ਐਂਡ ਮਾਰਕਫੈਡ ਇਹਦੀ ਜੋ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਕੰਡਕਟਸ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸਟ੍ਰੇਲਾ 10 ਵਿਸ਼ੋਰਾਟਸ यानी कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम टेस्ट फायरिंग एट पोखरान, ठीक है जी। सो एक एयर डिफेंस सिस्टम अपना जो है टेस्ट किया पोखरान ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਰੇਂਜ 에ਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। 에ਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮਿਸਾਈਲਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰੋਨਸ ਤੋਂ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮਿਸਾਈਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 에ਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਰੇਂਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਊਗਾ ਇਹ VSHORADS, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਇਜ਼ ਨਿਊਜ਼ ਨੰਬਰ 35 ਹਿਮ ਕੋਨੈਕਟ ਬਾਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਫੋਰੈਸਟ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ। ਸੋ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਫੋਰੈਸਟ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਾ ਹਿਮ ਕੋਨੈਕਟ। ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੋ ਹਿਮਾਲਯਨ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨਾਲ, ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨਾਲ ਐਂਡ ਪੋਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਿਊ ਹਬਸ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਿਮਾਲਯਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਦੀ ਸਕੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨਾਲ, ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਇਜ਼ ਸੁਜਵੀਕਾ AI ਬਾਇਓਟੈਕ ਡਾਟਾ ਪੋਰਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ।
ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ AI ਡਰੀਵਨ ਬਾਇਓਟੈਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਾਟਾ ਪੋਰਟਲ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਇਜ਼ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪੋਰਟਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਹੈਸਲ ਫਰੀ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ NOC ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ NOC ਜੋ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਉਹ NOC ਲੈਣ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ, ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ NOC ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਇਜ਼ ਸਟੇਟ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਅਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਹੀ ਸਟੇਟ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਦੀ, ਗਲੋਬਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ 2026 ਪਬਲਿਸ਼ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਹੈਨਲੇ ਐਂਡ ਪਾਰਟਨਰਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਪ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰੀਸ ਨੇ। UAE ਸ਼ੇਅਰਡ ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੇਸ ਵਿਦ ਇਟਲੀ ਐਂਡ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ। ਐਂਡ ਇੰਡੈਕਸ ਅਸੈਸ 40 ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟੈਕਸ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸੈਸ ਐਂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਰੈਂਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਟੋਪ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਹੈਨਲੇ ਐਂਡ ਪਾਰਟਨਰਸ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ www.ਸੰਘਰਸ਼.com। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਰਸ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 9988810006 ਐਂਡ ਇਸ PDF ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਕੈਡਮੀ PDF ਐਂਡ ਜੋਬ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।